Okay, we will free and easy video editing software. We will video editing this software because in the ready-made templates, filters, text animations. That's why we video editing drag and drop export video. I Premiere Pro use video editing software and that's easy and simple software MiniTool MovieMaker 5.0. This software download link in the description. So link you open this website. We free software download. This is Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 support and details in the description. You can check it. This is free download. I already downloaded and we will software install simple install. Okay, I will install it. Now we will open it. Software open a window. Here we will new project create. We will already a project open. Okay, that's why we have a template. First, we will create a new project create. Okay, this is MiniTool MovieMaker interface. It's organized and open clear. Okay, here left side media import option and here transitions, effects, text animations, motion elements. And in the right side, we have preview window. Here we have output edit output. That's the right side, we have effect control window. We have timeline. So first, we will media import. First, media import import media files. Click here. I have music, photos and videos. That's open. I have music, images, videos import. I have videos in the folder, videos, music in the folder, music. But already have music. I import the music folder and pictures. I import the pictures. I'm correct organize it. I think it's useful. That's why we video mouse preview. That's why mouse music in the mold music in the preview. Pictures select pictures in the mold preview. Okay, that's very useful. Okay, now we template. We have preview window mold template option. Click on the box open. We next click here. We have files. We have template which video. Okay, now we have a video create. We have a video timeline. Just drag and drop it. That's useful. We have plus icon. Press it. That's video easy timeline. And pictures select the plus icon. Press it. And the slider left right left. Now we music import music select this plus icon press music track music vannittundu ഞാൻ തൽക്കാലം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പാടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്ലേ ഹെഡ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സിസറിന്റെ ഐക്കൺ കാണാം അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം അൺഡു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യാം റീഡു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിലീറ്റിന്റെ ഐക്കൺ കാണാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവർ തന്നെ കുറച്ച് ലട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ കുറേ ലട്ടുകൾ ഇവർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടൈം ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസിലെല്ലാം ഈ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ടു ഓൾ കൊടുത്താൽ മതി ആൻഡ് ഇവിടെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ആൻഡ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ വീഡിയോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് താഴെ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ വീഡിയോയുടെ ഡ്യൂറേഷന് വരുന്ന ചേഞ്ചും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് വീഡിയോ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു സെയിം ഓപ്ഷൻസ് ഈ ടൈം ലൈനിൻ്റെ ടോപ്പിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ സ്ലോ ആക്കണമെങ്കിൽ സ്ലോ ആക്കാം ഫാസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഓൾറെഡി ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് എഫക്റ്റുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ആനിമേഷൻസ് മോഷൻസ് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൗസ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാം എനിക്ക് വൈപ്പ് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലസ് ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ട്രാൻസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്ലസ് ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാലും മതി ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി
എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എഫക്റ്റുകൾ നോക്കാം. ഇവിടെ കുറേ ഫിൽറ്ററുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൗസ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ഇഫക്റ്റുകളെല്ലാം ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ കാംന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് പ്ലസ് ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയിൽ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ലൊരു ലുക്കും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോർഷനിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം. എല്ലാം സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ബോൾഡ് ആക്കാനും ഇറ്റാലിക് ആക്കാനും കളർ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇവിടെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രീസെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഷൻസ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൻ ലെഫ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിടാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പാൻ ആകുന്ന സിമ്പിൾ ഒരു ആനിമേഷൻ കണ്ടു. ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ കീ ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. അവസാനമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇവിടെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം, ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ്. നല്ലൊരു ആനിമേഷനാണ്, നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ എങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മോറിൽ വന്നിട്ട് ഫയൽ, സേവ് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെയിം കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫയൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്നൊരു ഐക്കൺ കാണാം. നെയിം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നെയിം കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഇവിടെ കുറേ ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അവസാനമായിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗുഡ്, ബെറ്റർ, ബെസ്റ്റ് 3 ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാനുവലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ ബെസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വീഡിയോയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ സൈസും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വീഡിയോയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ബേസിക് ആയിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്, ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഇടാൻ ഈസിയാണ്, പ്രീസെറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ ഈസിയാണ്, ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഈസിയാണ്. ആൻഡ് MiniTool MovieMaker ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.